Okay, guys. So in the last video, we discussed about the Power Query interview questions and answers, right? So now we are going to discuss about Power Pivot interview question and answers. Okay, Power Pivot interview questions and answers. దాన్ని మోడలింగ్ అంటాం కదా. సో పవర్ పివట్ ని మనం మోడలింగ్ అంటాం కదా. సో దాని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మోడలింగ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మోడలింగ్ అంటే సింపుల్ డెఫినేషన్ గైస్. ఓకే, definition, simple definition, and it's a relationship between fact and dimension. That's it, fact and dimension, called modeling. Okay, why relationship is important? Relationship between fact and dimension tables and that one thing, but why relationship is important? Okay, to get correct results, to get correct result or correct calculation. Correct results are correct calculations. Correct calculations. We go for relationships. Correct calculation. We go for relationships. Go for relationships between tables. Okay, between. Okay, this is okay. Now, what is fact table and what is dimension table? Okay, what is fact table and what is dimension table? Okay, table lo em untayi mana detail ga meer okavela if you want very detailed information mana YouTube channel lo already na channel lo నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసి ఓకే మీరు అది కనుక వినాలనుకో చాలా ఈజీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో ఉంటుంది వాట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అండ్ వాట్ ఈస్ డైమెన్షన్ టేబుల్ అనేది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అండ్ వాట్ ఈస్ డైమెన్షన్ టేబుల్ అనేది. సో మీకు ఇక్కడ అర్థం కాకపోతే సో ప్లీజ్ వాచ్ దట్ వీడియో సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అండ్ వాట్ ఈస్ డైమెన్షన్. ఓకే, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ విల్ హ్యావ్ ద more numbers data guys. Okay, more numbers data. Fact table will have the more numbers data, and the dynamic table will have dimension table. Sorry, dimension table will have more text. Okay, more text data, and it will have duplicates. Okay, fact table will have duplicates. Duplicates are foreign keys. Okay, and it will have unique data. We have data. We have unique data. Like ఇక్కడ మీరు థర్డ్ పాయింట్ లో రాస్తున్నా లేదు. It will have the foreign keys. Okay, fact table will have the foreign keys. Have foreign keys case. Okay, foreign keys. And ikkada it will have the primary keys. Okay, primary keys. What is foreign key? Primary key ante so primary key అనేది యూనిక్ డాటా ఉంటుంది, ఫారెన్ కీస్ అనేది డూప్లికేట్స్ ఉంటాయి. రెండింటి మధ్య రిఫరెన్స్ ఇంటిగ్రిటీ ఉంటుంది. అదంతా నేను డీటెయిల్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ వీడియోలో. నేను డిస్క్రిప్షన్ లో దాని రిలేటెడ్ వీడియోని కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను. ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ దట్ వీడియో. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫోర్త్ పాయింట్, fact table will have more data guys. Okay, fact table will have more data compared to dimension table. Okay, fact table will have more data compared to dimension table. Okay, so ఎందుకంటే ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా మనకి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఏంటి, ఇట్స్ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా. డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కొన్ని వేల లాక్స్ల ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఇప్పుడు అమెజాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దానికి కొన్ని వేల ట్రాన్సాక్షన్స్ లో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇదంతా డీటెయిల్ గా మీరు ఇక్కడ చెప్పేదానికంటే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్. ఇక్కడ నేను ఆన్సర్లు మాత్రమే రాస్తాను. మీరు డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే మాత్రం నా మోడలింగ్ వీడియోని చూడండి. ఓకే, సో dimension table will have less amount of data. Dimension table will have less amount of data. And important point ఏంటంటే fact table always give the answer. Always give answers about your business case. Okay? Answers about your business.
dimension table will always ask the question about your business. Okay, dimension table always ask the question about business. Dimension table anna dim table anna same terminology ni batti meeru idi avadu. Okay, dimension table will always give answers about your business. లేకపోతే measures. Okay, business. Okay, అంటే who అంటే ఏంది, కస్టమరా డీలర్. ఓకే, సో వాట్ ఇప్పుడు మీకు సపోజ్ ఒక ప్రాఫిట్ వచ్చిందని ఒక కంపెనీ సిఇఓ వచ్చేసి నాకు $1,000 million ప్రాఫిట్ వచ్చింది అని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేసింది అనుకోండి. ఓకే, వెన్ యూ గాట్ దట్ $1,000 million. ఓకే, వెన్ అంటే డిమ్ డేట్ అనమాట. వెన్ అంటే డిమ్ డేట్ టేబుల్ వస్తుంది. ఓకే, ఫర్ వాట్ యూ గాట్ దట్ $1,000 million. వాట్ అంటే ప్రోడక్ట్ యూ. ఓకే, so where you got at location table. Okay, dim location table. Okay, this type of dimension table always ask the questions and fact table always give the answers about your business. Okay, types of schemas. Okay, మనం very frequent గా యూజ్ చేసేటి 2 types of schemas ఇంకెక్కువనే ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి మనం 2 types of schemas. ఒకటి one is star schema, and another one is snowflake schema, guys. Okay, snowflake, star schema and snowflake. Okay, star schema అంటే ఏంది? ఓకే, star schema అంటే ఏంటంటే table directly connects with the dimension. ఓకే, fact table ఇది కూడా guys. ఓకే, అది 1 hour వీడియో ఉంది, అందులో స్టార్ స్కీమా, స్నోఫ్లోక్ స్కీమా, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, డైమెన్షన్ టేబుల్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కి స్టార్ స్కీమాకి స్నోఫ్లోక్ స్కీమాకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ కూడా నేను అక్కడ క్లియర్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. సో I recommend to watch that video, guys. Okay, fact table like the dimension table. Okay, dimension tables in tables directly connects with fact table. Okay, fact table called snowflake. Okay, star schema. Sorry. Star schema. ఓకే, ఇక్కడ స్నోఫ్లోక్ స్కీమా అని మనం 2 ways లో డెఫినేషన్ చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో స్నోఫ్లోక్ స్కీమా అంటే ఏంటంటే మీకు రఫ్గా గీస్తాను, సో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది స్టార్ స్కీమా, స్నోఫ్లోక్ స్కీమా అనేది. సో బెటర్ టు వాచ్ ద వీడియో గైస్. ఓకే, నేను ఏం చెప్తానంటే బెటర్ టు వాచ్ దిస్ వీడియో. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అనుకోండి, దిస్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ టేబుల్, దిస్ ఈస్ ద డేట్ డైమెన్షన్, దిస్ ఈస్ ద కస్టమర్ డైమెన్షన్. ఓకే, ద కస్టమర్ డైమెన్షన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద లొకేషన్ డైమెన్షన్ అండ్ so this is a product dimension. Okay, so dimension fact table అనేది ఇది fact table అయితే, ఓకే, ఇది fact table అయితే ఈ fact table ని డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి dimension tables డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి లుక్ లైక్, చూడడానికి కూడా లుకింగ్ లైక్ స్టార్ లాగా కనబడుతుంది కాబట్టి దీన్ని స్టార్ స్కీమా. స్నోఫ్లోక్ స్కీమా అంటే ఏంటంటే ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్ అగైన్ కనెక్ట్స్ విత్ ద సబ్ డైమెన్షన్స్. Okay, again connects with the sub dimension. Okay, మీకు మోర్ డీటెయిల్స్, డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే నా వీడియోని క్లియర్ గా చూడండి. సో దాంట్లో డీటెయిల్ గా. ఓకే, సో దాంట్లో ఈ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అగైన్ విల్ హ్యావ్ ద సబ్ డైమెన్షన్స్. దిస్ కాల్డ్ స్నోఫ్లోక్ స్కీమా గైస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్నోఫ్లోక్ స్కీమా. ఓకే, దీస్ డైమెన్షన్స్ అగైన్ విల్ కనెక్ట్ విత్ ద సబ్ డైమెన్షన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్నోఫ్లోక్ స్కీమా. ఇక్కడ స్నోఫ్లోక్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ indirectly connect with the other dimension. Is called snowflake. Okay, ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాలంటే fact table connects with the dimension table. Again, this dimension connect with another dimension. Two definitions. Snowflake schema అంటే ఏంటి? Fact table indirectly connect with the dimension. Fact table indirectly connects with another dimension. Another dimension table called snowflake schema. Okay, is snowflake schema. ఇదంటే సెకండ్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఓకే, ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కనెక్ట్స్ విత్ ద డైమెన్షన్ టేబుల్. ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ connects with the dimension table. This dimension table again connects dimension table with
another dimension called snowflake schema. Okay, snowflake. Okay, this another dimension is called snowflake schema. Okay, అర్థమవుతుంది కదా? The star schema, and this is the star schema, and this is the snowflake schema, guys. Okay, differences. Okay, differences. Star schema and snowflake differences. Okay, star schema and snowflake differences. Okay, star schema and snowflake schema. Snowflake schema. Okay, so star schema ఏంటంటే మనకి టేబుల్ డినార్మలైజ్డ్ ఫామ్ లో ఉంటాయి. టేబుల్ కంబైన్స్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, స్టార్ స్కీమాలో టేబుల్ కంబైన్స్ ఉండడం వల్ల మనకి తక్కువ జాయింట్స్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, టేబుల్స్ విల్ బి కంబైన్డ్, దాన్ని డినార్మలైజ్ అంటే కంబైన్స్. ఓకే, కంబైన్ దాన్ని బ్రాకెట్ లో డినార్మలైజ్డ్ అంటారు. ఓకే, డినార్మలైజ్డ్. ఓకే, ఇవి డినార్మలైజ్డ్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ టేబుల్స్ విల్ బి స్ప్లిట్. టేబుల్స్ స్ప్లిట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఏంది స్నోఫ్లో స్కీమాలో టేబుల్స్ స్ప్లిట్ అవుతాయి. టేబుల్స్ కంబైన్డ్, ఇక్కడ టేబుల్స్ స్ప్లిట్. దీన్ని నార్మలైజ్డ్ ఫామ్ లో అంటారు. స్ప్లిట్ అని జస్ట్ టేబుల్స్ స్ప్లిట్ అవుతాయి కాబట్టి వీటిని నార్మలైజేషన్ ఫామ్ అంటారు. నార్మలైజేషన్ డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్. దిస్ ఇస్ నార్మలైజ్డ్ ఫామ్ అంటారు. నార్మలైజ్డ్ ఫామ్ అంటారు. మనకు 1NF 2NF అని ఉంటాయి. అదంతా డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్. అదంతా డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్, అది మీకు అవసరం లేదు. ఓకే, దీన్ని నార్మలైజ్డ్ ఫామ్ లో చేసుకొని టేబుల్స్ ని డివైడ్ చేస్తారు. ఓకే, టేబుల్స్ మనకి లెస్ టేబుల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకే, లెస్ టేబుల్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి లెస్ జాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లెస్ టేబుల్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, లెస్ జాయింట్స్ ఉంటాయి. లెస్ జాయింట్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి రీడింగ్ అనేది ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, రీడింగ్ అనేది ఫాస్ట్ ఉంటుంది, అంతే కదా? ఓకే, కానీ ఇక్కడ చూడండి, మనకు టేబుల్స్ ని స్ప్లిట్ చేయడం వల్ల మోర్ టేబుల్స్ అయితే స్టార్ స్కీమా స్నోఫ్లో స్కీమాలో టేబుల్స్ ని స్ప్లిట్ చేయడం వల్ల వీ విల్ హ్యావ్ మోర్ టేబుల్స్. ఓకే, మోర్ టేబుల్స్ ఉండడం వల్ల మోర్ జాయింట్స్ అవుతాయి. ఓకే, మోర్ టేబుల్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, మోర్ జాయింట్స్ అవుతాయి. మోర్ జాయింట్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు రీడింగ్ స్లో ఉంటుంది. ఓకే, రీడింగ్ స్లో ఉంటుంది. దీని నెగిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే రీడింగ్ స్లో ఉంటుంది. ఓకే, రీడింగ్ అనేది స్లో ఉంటుంది. అని ఇక్కడ దీని నెగిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇన్సర్షన్ కానీ ఈటీఎల్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, ఇన్సర్షన్ కానీ అప్డేషన్ కానీ డిషన్ అనేది స్లో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు రిడెండెంట్ డేటా ఉంటుంది. ఓకే, అందుకనే ఇది స్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ మాత్రం మీకు రిడెండెంట్ డేటా ఉండదు, నీట్ గా నార్మలైజ్డ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్సర్షన్ కానీ ఓకే అప్డేషన్ కానీ అండ్ డిలీషన్ కానీ ఫాస్ట్. ఓకే, అండ్ ఎప్పుడు రికమెండబుల్ అని అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ వెరీ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ large amount of data, then you can go for star schema. When you have a less amount of data, okay, less amount of data, then you can go for less amount of data, then you can go for snowflake schema. Less amount of data, you can go for snowflake schema. ఇంకోటి ఏంటంటే దీన్నే మనం OLAP. ఓకే, OLAP ఇలా మీరు 4 పాయింట్స్ చెప్పిన చదవచ్చు. ఓకే, OLAP అంటే ఆన్లైన్ అనలిటికల్ ప్రాసెస్. OLTP అంటే దిస్ ఇస్ ఆన్లైన్ transactional process. Okay, online OLTP online transactional process. These are the main differences. ఇందులో మీరు 4 పాయింట్స్ చెప్పినా కూడా ఎనఫ్. ఓకే, హౌ టు హ్యాండిల్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. ఓకే, దీని మీద మనకు సపరేట్ వీడియో చేస్తాను నేను. సో ప్రస్తుతానికి బ్రిడ్జ్ టేబుల్ ద్వారా మనం వీ కెన్ హ్యాండిల్. ఓకే, బ్రిడ్జ్ టేబుల్ ఎట్లా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఐ విల్ క్రియేట్ సపరేట్ వీడియో. సో వీ కెన్ అవాయిడ్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే మీకు అక్యురేట్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ వస్తాయంటే బోత్ సైడ్ కీస్ డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. బోత్ టేబుల్స్ లో ఉన్న both table keys. Okay, both table when we have a both table keys duplicate. Okay, both table keys duplicate. Okay, both table keys duplicates, you will get
many-to-many relationship between the table. You get many-to-many relationship between table. Okay, relationship between table. Tables. Okay, so దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే అసలు యాక్చువల్గా మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ఓకే దీన్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మనకి వార్నింగ్ వస్తుంది. దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే మనకు బిట్స్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ బోత్ టేబుల్స్ లో ఉన్న కీస్ ని తీసుకోవాలి. బోత్ టేబుల్స్ లో ఉన్న కీస్ ని తీసుకొని మనం ఒక బిట్స్ టేబుల్ ఓకే కంబైన్ చేసేసి ఆ కీస్ ని కంబైన్ చేసేసి బోత్ టేబుల్స్ లో ఉన్న కీస్ ని తీసుకొని ఆ కీస్ ని మనం అపెండ్ చేసేసి అందులో నుంచి రిమూవ్ డూప్లికేట్స్ చేసేసి దాన్ని బిట్స్ టేబుల్ కింద ఓకే దాన్ని బిట్స్ టేబుల్ కింద బిట్స్ టేబుల్ టు అవాయిడ్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్. So the only resolution is bits table. When we create a bits table, so manaki one side many to one, one to many relationship create. Okay, one to one. So dini kuda video manadi YouTube channel lo untadi chudandi. Okay, okavela lekapothe nenu chestanu. Okay, cardinalities. How many types of cardinalities we have? 4 types of cardinalities, guys. Okay, 4 types of cardinalities. 4 types of cardinalities. Okay. ఏంటి అవి అని అంటే 4 types of cardinalities ఏంటి అని అంటే ఇది వచ్చేసి 1 to many. ఓకే 1 to many, 1 to many, and then many to 1. సెకండ్ వచ్చేసి many to 1, and then థర్డ్ వచ్చేసి 1 to 1, guys. ఓకే థర్డ్ వచ్చేసి 1 to 1, and fourth one వచ్చేసి many to many. Okay, so these are the cardinalities, many to many. So 1 to many ఎప్పుడు వస్తుంది, many to 1 ఎప్పుడు వస్తుంది, 1 to 1 ఎప్పుడు వస్తుంది, many to many ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మీకు ఎడ్ సైడ్ అయితే డూప్లికేట్స్ లేవో దాన్ని 1 అంటారు. ఓకే, సో మనకి ఎడ్ సైడ్ ఏ టేబుల్లోనైతే కీస్ డూప్లికేట్స్ లేకుండా ఉంటాయో దాన్ని మనం 1 సైడ్ అంటాం. ఎడ్ సైడ్ అయితే మనకు కీస్ డూప్లికేట్స్ ఉంటాయో దాన్ని మెనీ సైడ్ అంటాం. ఓకే, ఎడ్ సైడ్ అయితే మనకు కీస్ డూప్లికేట్ ఉంటాయో దాన్ని 1 సైడ్ అంటాం. ఎక్కడైతే కీస్ మనకు డూప్లికేట్స్ ఉంటాయో అది 1 సైడ్ అవుతుంది. ఎక్కడైతే డూప్లికేట్స్ ఉంటాయో అది మెనీ సైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మెనీ టు 1. ఓకే, సో 1 to 1 రెండు కీస్. ఓకే, రెండు టేబుల్స్ లో కీస్ యూనిక్ గా ఉంటే అది 1 to 1 రిలేషన్షిప్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మాత్రం మనకి మెనీ టు మెనీ రెండు టేబుల్స్ లో కీస్ డూప్లికేట్స్ ఉంటే అది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ వస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ క్రాస్ ఫిల్టరింగ్ బై డైరెక్షన్ వెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. క్రాస్ ఫిల్టరింగ్ బై డైరెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఈ రెండు టేబుల్లో నుంచి మీరు లెఫ్ట్ టేబుల్ నుంచి అప్లై చేస్తే రైట్ టేబుల్లోకి, అంటే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ నుంచి అప్లై చేస్తే డైమెన్షన్ టేబుల్లోకి, డైమెన్షన్ టేబుల్ నుంచి అప్లై చేస్తే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లోకి మీరు ఫిల్టరింగ్ కనుక అప్లై చేసిరు అనుకోండి దెన్ సో అది మనకి బై డైరెక్షన్ అంటారు, క్రాస్ ఫిల్టరింగ్ బై డైరెక్షన్ అంటారు. ఓకే ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడు వెళ్తాము అని అంటే సపోజ్ యూ హ్యావ్ వన్ టేబుల్. ఓకే, ఇయర్ ఒక టేబుల్ ఉంది మీకు, ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది. ఓకే, ఈ రెండు టేబుల్స్ మధ్యలో దెర్ ఇస్ నో డైరెక్ట్ రిలేషన్. ఏది ఇక్కడ ఒక ఈ టేబుల్ కి మధ్యలో రెండు టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ టేబుల్ కి మధ్యలో ఫీల్డ్స్ దీనికి మధ్యలో దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్షిప్ కదా. ఓకే, ఈ టేబుల్ కి మధ్యలో దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్షిప్. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్షిప్. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఇందులో ఒక ఫీల్డ్ ని, ఇందులో ఒక ఫీల్డ్ ని యూజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి. ఇందులో ఒక ఫీల్డ్ ని అంటే ఈ టేబుల్లో ఒక ఫీల్డ్ ని, ఈ టేబుల్లో ఒక ఫీల్డ్ ని యూజ్ చేసుకొని విజువల్ క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, విజువల్ క్రియేట్ చేశారు. కానీ ఏదైనా మీరు అప్లై చేస్తున్నారంటే రాంగ్ రిజల్ట్ వస్తాయి. ఓకే, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ కదా, అప్పుడు రాంగ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఆ రాంగ్ రిజల్ట్స్ రాకుండా ఉండడం కోసం మనం బై డైరెక్షన్ అనేది ఇక్కడ బై డైరెక్షన్ అనేది పెట్టాలి. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్ గా వాల్యూస్ అనేవి పర్ఫెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, అప్పుడు మనకి వాల్యూస్ అనేది పర్ఫెక్ట్. ఇలాంటి సినారియోలో మనం విల్ గో ఫర్ బై డైరెక్షన్. ఓకే, బై డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి? సో రెండు టేబుల్స్ నుంచి క్రాస్ ఫిల్టరింగ్. ఇందులో ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో అప్లై చేస్తే డైమెన్షన్ టేబుల్లో అప్లై చేస్తే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో ఫిల్టరింగ్ అయ్యేదాన్ని మనం క్రాస్ ఫిల్టరింగ్ బై డైరెక్షన్ అంటాం. ఓకే, how many active relationship between table and how many inactive relationship between table. Okay, యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ అంటే సాలిడ్ లైట్ తో ఉండేదాన్ని యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ అంటారు. డాటెడ్ లైన్స్ తో ఉండేదాన్ని ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ అంటారు టేబుల్స్ మధ్యలో. ఓకే, బట్ బిట్వీన్ టేబుల్స్ we have only one active relationship. Okay, between tables we have only one active relationship.
1 యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం బిట్వీన్ టేబుల్స్ లో మోర్ దెన్ 1 ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్స్. ఓకే, బిట్వీన్ టేబుల్స్ లో మోర్ దెన్ 1. ఓకే, మోర్ దెన్ ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి. అండ్ హౌ టు మేక్ ఇప్పుడు ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ వల్ల యూజ్ అయింది. ఇక్కడ మీరు ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ అంటున్నారు. ఓకే, హౌ టు మేక్ ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ యాక్టివ్ అని అంటే, సో మనకి ఇది ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ ని మనం యాక్టివ్ చేయడానికి యూజర్ ప్రిన్సిపల్, ఓకే సారీ యూజర్ రిలేషన్షిప్, ఓకే యూజర్ రిలేషన్షిప్ ఫంక్షన్ అనేది ఒకటి ఉన్నది. యూజర్ రిలేషన్షిప్ అనే ఫంక్షన్ ఒకటి ఉంది టాక్స్ లో. దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ ని యాక్టివ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి యూజర్ రిలేషన్షిప్ సింటాక్స్ ఏంటంటే, సింటాక్స్ ఏంటంటే మనకి ఏదైతే 2 టేబుల్స్ మధ్యలో ఇన్యాక్టివ్ కీస్ లో ఉంటాయో, సో దానికి ఇక్కడ యూజర్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పేసి, ఓకే యూజర్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఓపెన్ బ్రాకెట్ కాలం 1 కామా కాలం ఏ రెండింటి మధ్యలో అయితే ఇన్యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నాయో వాటి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది. నేను ఇంకా పవర్ వ్యూది ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ కాదు గైస్. ఓకే, ఇవేంటి అంటే జస్ట్ బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా చేస్తాను, ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ వాళ్ళకి కూడా చేస్తాను. ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు మనం ఒక ట్రాక్. ఓకే, సో పవర్ క్వైరీని కంప్లీట్ చేస్తాం. ఒకవేళ మీరు అది వాచ్ చేయకపోతే ఐ రికమెండ్ టు వాచ్ దట్ పవర్ క్వైరీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. పవర్ వ్యూ నెక్స్ట్, పవర్ వ్యూ సారీ ఇది పవర్ పివోట్, నెక్స్ట్ పవర్ వ్యూది చేస్తాను, ఆ తర్వాత పవర్ బిఐ సర్వీస్ చేస్తాను, తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ చేస్తాను. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, మీరు ఒకవేళ ఆల్రెడీ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కామెంట్ గైస్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లైక్